श्रोताबंधु माने एक बाहाघर समारोह रे एक नवविवाहिता कन्या विदा हबाकु ही जाउथिला। ठीक सेतिकी बेलको से ठीक किन्नर समाजर लोक माने आसीगले। से माने नाचिले गाइले आ पैसा नेले। हेले जेतेबेले सेमानकर नजर बर उपरे पड़िला तो से माने बर को देखि आश्चर्य होई गले। काहेकि ना से बर तो तांको भली लागुथिला, माने से भी जने किन्नर थिला। एबे से पुअटीर बाहाघर से झियटी सहित होई सारिथिला। आ झिय विदा समय पाखई आसुथिला। सेथिपाई से किन्नर मानकर साहस होई पारु नथिला जे से माने काहाकु किछि कहि पारि थांते। हेले एहा से झियटीर सारा जीवनर कथा थिला। सेथिपाई से किन्नर माने भाबिले जे किछि भी हेइ जाउना काहेकि। हेले जेमिति भी हेले से पुअटीर सत झिय बालांक पाखरे पहुंचीबा दरकार। एहा परे सबु किन्नर माने मिसी निज स्तर रे ए खबर तदंत करिबा पई चेष्टा करिले। हेले तांको कौनसी सफलता मिली पारिला नाही। शेषरे सेमाने झियर बापा माँ पाखक जाई सबु कथा कहीदेले। सेमाने कहिले जे आपणक झियर बाहागर जेउ व्यक्ति सहित होईची से जने पुरुष नुहे, बरम से जने किन्नर माने नंपुसक। झियटीर बापा माँ ए सुनी स्तब्ध होई गले, जेमिति कि सेमानक पाद तळु माटी खसी जाईची। हेले किन्नर माने तांको बुझेइले जे देखंतु कोनोसी भी पदक्षेप नेबा पूर्वरु निज स्तर रे भी थरे सबु किछि भल भाबरे तदंत करि नियंतु। सतकन जानिबा पई चेष्टा करंतु। जल्दी जल्दी रे एमिति न होई जाऊ कि एकाथरे कोनोसी हंगामा होई जाऊ। एहा परे घरर स्त्री लोक माने मिसी एक भयंकर योजना बनैले, जेउथरे कि सेमाने झियटीर भाउजर मान सम्मान इज्जत सबु किछि बाजीरे लगै देले। झियटीर मां निज बहु को कहिले जे बहु तू गोटिए काम कर, तू बरकू गिफ्ट देबा बहाना रे घर भीतर को डाक, आउ तापरे तू तार सबु जिंस चेक कर जे से पुरुष ना अणपुरुष। एबे भाउज पाई ता नणदर इज्जत सर्वप्रथम थिला। आउ एबे ता नणदर बाहागर हेउथिला। आउ जदि बर किन्नर बाहरिला तेबे ता नणदर सारा जीवन नष्ट होई जिवो। सेतिपाई भाउज पछघुंचा देले नाही। आउ बर को गिफ्ट देबा बहाना रे निज रूम को डाकिले। आउ कबाट भितर बंद कर देले। श्रोता बंधु माने एहा परे जहा हैला ता बहुत रोमांचकर एवं हृदयस्पर्शी। ए कहानी खोर्धा जिल्लार एक अंचलर गोटे झिय थिला जहार ना हेउची प्रिया। प्रियार बाहागर प्रेम नामक एक पुओ सहित स्थिर होई सारिथिला। दुई जन परस्पर को पसंद करुथिले। आउ दुई जनक बापा माँ को इच्छा अनुଯାयी ए बाहागर स्थिर होई गला। बाहागर दिन आसिला, बरजात्री आसिले, आउ धूमधाम रे दुई जनकर बाहागर होई गला। हेले जेतेबेले सकाळ 5टा बाजिथिला आउ झिय विदार सब प्रस्तुति चलीथिला, एबे जेमिति आपण माने जानिथिबे कि आजिकाली आम ओडिसा रे भी ए प्रथा चलिलानी जे बड़ बड़ लोक माने को घरे जेउठी खुशी खबर मिले तो सेठी किन्नर समाजर लोक माने पहुंची जाती। सेही अंचल रे जेउठी बाहागर होउतला सेही अंचल रे सेदिन एक छुआ जन्म मध्य होइतिला। किन्नर समाजर लोक माने सेही बाट देई सेही घर को जाउथिले। हेले जेमिति ही सेमानकु बाहागर समारोह देखागला तो सेमाने सेठी ओल्हेइ गले। आउ ओल्हेइबा परे किन्नर माने सेठी नाच गीत आरंभ कर देले। आउ बर कन्यार बापा माँ को खुशी रे पैसा मागिबाकू लागिले। सेमानकु एहा जଣା थिला जे मोटा अंकर पैसा बर कन्याक बापा मानक पाखरु ही मिलिबो। किछि लोक माने तो अल्प किछि पैसा देई सेमानकटु पिछा छडै दियंती। हेले किन्नर माने जेतेबेले बरकु निज आडकु आसुथबार देखिले तो सेमाने निज निज भितरे फुसफुस गुणगुण होई कोन कथा हेबाकू लागिले। बरर चाली चलन हावभाव कथा हबार शैली ता आखि सबु किछि किन्नर भली लागुथिला। किन्नर समाजर लोक मानकु तांको पुराना अनुभव एहा दर्शाए जे ये कोनोसी साधारण पुओ नुहे, बरम ये आम श्रेणीर। सेमाने बहुत जल्दी चिन्हि नेले जे ये भी किन्नर। जेतेबेले कि सेतेबेलकु मामला बहुत आगकु बढ़ी सारिथिला। आउ झिय विदा समय पाखई आसुथिला। किछि समय परे झिय विदा हबाकु जाउथिला। ठीक सेतिकी बेले प्रेम जेमिति ही निज बापांक सहित किन्नर मानकु पैसा देबा पई तांको पाखकु आसिला तो गोटे किन्नर जहार नाम थिला सुमन, से कहिला जे कौन हिरो बाहा होई गलु तो, हेले तू सेमिति केमिति रहिबु। एहा सुनी बरर बापा कहिले जे हाँ मो पुओ घर संसार करिबो ही करिबो। सेतेबेले किन्नर सुमन कहिला जे तुम पुअर तो से योग्यता लागुनी। एहा सुनी बरर बापा बुझीगले जे एमानकु कोउठी ना कोउठी संदेह होउची। एहा देखि बरर बापा तुरंत ही निज पकेट रु 1000 टंका बाहर करी से किन्नर मानक हाथ धरई देले। ता सहित बरर बापा से किन्नर मानकु कहिले जे आपण माने मो पुओ को आशीर्वाद दियंतु जे ता जीवन हस खुशी रे बितु। आउ एबे आपण माने एठु चली जांतु। हेले पैसा नेबा परे मध्य किन्नर समाजर लोक माने सेठु जीवा पई राजी हेले नाही। से मागिकी खाइबा वाला लोक होई थाई पारंती, हेले सेमानक भितरे भी एक हृदय अछि।
ସେମାନେ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବାର ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ସତ ଜାଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଗଦି ଉପରେ ବସିଥିଲା ତ କିନ୍ନର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଚାରିପଟୁ ତାକୁ ଘେରି ନେଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଠି ସେଠି ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି କରି ବର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ସତରେ କିନ୍ନର ନା ନୁହେଁ। ହେଲେ ବରର ବାପାକୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ରାଗରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ନର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଉଠିକି ଝିଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଝିଅ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବସାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଚା, ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମିଠା ଦିଆଗଲା। ଖୁସିରେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ନର ସୁମନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲା, ତ ସେ ଝିଅର ମା, ପିଉସୀ ଏବଂ ଭାଉଜକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେ ତା ପ୍ରେମିକ? କ'ଣ ଏହା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଝିଅଟିର ଘର ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଝିଅ ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଏ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁମନ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା ଯେ ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀର, ସେ ଜଣେ କିନ୍ନର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସତ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ଝିଅ ଘରର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ। ସୁମନ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ, ଆମକୁ ଏବେ ବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ କଥା ସତ ବାହାରିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରୁ ଝିଅ ବିଦା ହୋଇଯିବ ତ ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ପୁଅ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ବାହା ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଥରେ ସେ ପୁଅର ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ଏ କଥା ତ ମୋତେ ରାତିରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଅ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ସେ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏକ ଯୋଜନା କରିଲେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିବ ତ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜକୁ ଦିଆଗଲା। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏବେ ଏହା ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁ ବରକୁ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇକି ଯା ଆଉ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ସତରେ ସେ ଜଣେ କିନ୍ନର ନା ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଏହା ସତ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ବି ଏହା ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ତା ନଣନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠେଇବ ତେବେ ତା ନଣନ୍ଦର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନହେଲେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ହେଲେ ନିଜ ନଣନ୍ଦର ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଜନା ବନିଗଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିଦା ସମୟ ଆସିଲା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରୀତିନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଝିଅ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବରକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ବରକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ନିଜ ଝିଅର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବାର ଏବଂ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ବରକୁ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ବରକୁ ଏଠି ସେଠି ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟା ସିଧା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କହିଲା ଯେ ଭାଉଜ ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତା ଭାଉଜ କହିଲା ଯେ ସେ କଥା କ'ଣ କି ଆମ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ତୁମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ, ଆଜି ପୁରା ସବୁକିଛି ଫ୍ରି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସେଇଆ କରିପାରିବ। ଏଠିକାର ଭାଉଜମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏମିତିକା କଥା ଚାଲିଥିଲା ତ ପ୍ରେମ କହିଲା ଯେ ନା ଭାଉଜ, ଆମ ଆଡ଼େ ଏମିତି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ କହିଲା ଯେ ହେଲେ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ମଜା ନିଅ, କ୍ଷତି ତ ଆମର ହେବ।
ଏହାପରେ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ସେ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ବର ସହିତ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ପ୍ରେମ ଚୁପଚାପ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ବିଚରା କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥିଲା ତାହା କେବଳ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ହିଁ କରୁଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଯଦି ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ କିନ୍ନର। ହେଲେ ପ୍ରେମ ସେଠି କିଛି ବି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭାଉଜକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ତ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଯାହାକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ ତ ଜଣେ କିନ୍ନର। ପ୍ରେମ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେ ତମର ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ? ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ପ୍ରେମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଚାରୁଛି। ତମେ ମୋଠୁ କିଛି ବି ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ସତ ସତ କୁହ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ? ଏପଟେ କବାଟ ବାହାରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କବାଟରେ କାନ ଲଗେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ସମସ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରେମ ଚୁପଚାପ ଉଠି ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଆଉ କହିଦେଲା ଯେ ଦେଖ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମୋ ବାପା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ବି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ଯୌତୁକ ନେବାର ଲୋଭ ଥିଲା। ଆଉ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ସେ ମୋ ବାହାଘର ଏଠି ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନା କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ଶୁଣିଲେ ତ ତା ଭାଉଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ନଣନ୍ଦର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟା ବହୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କଥା କ'ଣ ହେଲା। ପ୍ରିୟାର ଭାଉଜ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ଆଉ କହିଦେଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ତ ପୁରୁଷ ଭଳି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେ ତ ସତରେ ଜଣେ କିନ୍ନର। ସେ କିନ୍ନରମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମିଶି ବରକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା ତ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରର 4-5 ଜଣ ମୁଖିଆ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଗଲା। ଧରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା। ପୋଲିସ ସେଠୁକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ଏ ଘଟଣାର ବୁଝାମଣା କରିଲା। ବୁଝାମଣା ଏହା ହେଲା ଯେ ଝିଅବାଲାମାନଙ୍କର ଏ ବାହାଘରରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ପଇସା ପୁଅର ବାପା କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ଦେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସେଇଠୁ ଯିବେ। ନହେଲେ ପୁଅ ଘରଙ୍କ ଲୋକ ଉପରେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ପୁଅର ବାପାକୁ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ କିନ୍ନର। ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପୁଅର ବାହାଘର ଏକ ନିରୀହ ଝିଅ ସହିତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଅଟି କିନ୍ନର ତ ଯୌତୁକ ନେଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଅର ବାପା ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଇସା ଦେବା ପରେ ଏଇଠି ହିଁ କେସ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯୌତୁକରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ବର ସେଠୁ ନିଜ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ସେଠିକି ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଜି ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେବଳ ସେଇ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିୟାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସତର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଏବଂ ସତ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ତେବେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇ ପାରିବା। ସେଦିନ କିନ୍ନର ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ନା ହିଁ କେବଳ ନିଜ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲେ ବରଂ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ପୁଅର ବାପା ଯିଏକି ନିଜ ପୁଅର ସତ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା।
ଶେଷରେ ପଇସା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଲୋକଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ସତର ହିଁ ଜୟ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣାଉଛି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।